राधे राधे बंधुरा आमार चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागत जानाच्छि। आज के आमी 36 साइज डबल कटरी ब्लाउज काटिंग भिडियो निये एसेछि। तो एटा आमार मेन फेब्रिक और एटा हच्छे अस्तर। तो आमी अस्तरे प्रथमे काटिंग करे नेब और ब्लाउजेर मेजारमेंट आमी स्क्रिने दिए दिएछि, देखे नेबेन। ब्लाउजेर चेस्ट आछे 36 इंची, तार 1/4 हये जाच्छे 9 इंची और आमी 1.5 इंची एक्सट्रा निये 10.5 इंचीते कापड़टा फोल्ड करे निয়েছি। ब्लाउजेर लेंथ आछे 13.5 इंची, तो आमाके एक्सट्रा निते होबे 1 इंची। ओपरे और नीचे दुदिके हाफ इंची करे जाबे। तो आमी नीचे हाफ इंची मार्जिन टेने निये तारपरे 14 इंचीते एकटा लाइन ड्र करे नेब। तो सेखाने जेखाने आमी 14 इंचीते लाइन ड्र करब सेटा आमार शोल्डारेर माप निते होबे। तो सेखाने आमी शोल्डारेर माप निये नेब। आमार शोल्डारेर माप आछे 5.25। तो आमी ओखाने 25 निये निलाम, 5.25। एबारे शोल्डार थेके जे लाइनटा नीचे नेमे जाबे सेटा होबे आर्म होल्सের माप। तो ओखान थेके आमी आर्म होल्सের माप निये नेब 5.5 इंची माने 5.5 इंच। और आर्म होल्सের माप जेखाने शेष हलो सेखान थेके चले आसबे चेस्टेर माप माने छातिर माप। तो एखाने छातिर माप आछे आमार 36 इंची। तो तार 4 भागेर 1 भाग हो गेल 9 इंची। 9 इंचीते आमी दाग दिए दिलाम। एबारे नीचे कोमर आछे 28 इंची। तो 28 4 भाग हो जाच्छे 7 इंची और 1 इंची पिछने टैकिंगे जाबे निये 8 इंचीते आमी फिटिंग्स लाइनटा टेने निलाम। और एक्सट्रा जे मार्जिन निয়েছি 1.5 इंची सेटाও टेने नेब যাতে পরে ব্লাউজটা বাড়ানো যায়। এবারে কোমরে যে আমি ডটসটা দেব সেটা সব সময় যা কোমরের মাপ থাকবে তার কিন্তু মিডিলেই হবে। নিচের থেকে 4.5 ইঞ্চি অবধি নিয়ে নেব আর দুদিকে হাফ ইঞ্চি করে এভাবে, যেহেতু আমি 1 ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়েছি তার জন্য হাফ হাফ করে 1 ইঞ্চি মেকআপ হয়ে যাবে। এবারে আমি নিয়ে নেব ব্লাউজের পিঠের লেন্থটা। তো এখানে আমার পিঠের লেন্থ আছে 8 इंची। तो हाफ इंची बाड़िए निते हबे 8.5 इंची, जेहेतु ओपरेर दिके हाफ इंची सेलाई जाबे। और नेक निये नेब आमी एखाने 2.25 इंचीते निये नीचेर दिके निये निलाम 3.25 इंची निये एखाने एकटा बक्स तैरी करे गोलाई शेप दिए दिलाम। एबारे आर्म होल्सের मापटा निये नेब। आर्म होल्सের माप जे कर्नारटा आछे सेई कर्नार थेके एभाবে लम्बा करे दाग टेने नेब। ताहले कि होबे कर्नार बराबर सुविधा होबे। सेखान थेके 1 इंची 2 सुत निये नेब और आर्म होल्सের जे आमी 5.5 इंची निয়েছি सेटाके हाफ करे निये तारपरे थेके गोलाइर शेप एभाবে दिए देब। এটা আপনারা চাইলে রাউন্ড স্কেলের সাহায্যেও দিতে পারেন। এবারে নিচের দিকে 2 সুত মতন নিয়ে নেব যেখানে আমার ফিটিংসের লাইন আছে, তাহলে কি হবে আমার ওখানে ফিটিংসটা ভালো আসবে। নিয়ে আমি কাটিং করে নিলাম। এবারে চলে এলাম সামনে পাটে। তো পিছনে যা মাপ ছিল আমার কাপড়ের যে ভাঁজ নিয়েছি সেই ভাঁজেই আমি সামনে পাটটা কাটিং আপনাদের দেখাবো। তো পিছনের পাটটা বসিয়ে আমি প্রথমে সামনে পাটটা দাগ দিয়ে নিলাম। আর্ম হোলসের কাছটা আর এদিকে ফিটিংস যে আছে আমার এক্সট্রা নিয়ে সেইটা। এবার আর্ম হোলসের কাছে আমি একটা এল টাইপে টেনে নিলাম। और गला जे निয়েছি আমি 2.25 इंची। तो 2.25 इंची আমি নিচেও নিয়ে নেব, নিয়ে এভাবে গলার কাছেও। আর গলার সামনে গলার লেন্থ আছে 6 इंची। তো 6 इंचीते আমি দাগ দিয়ে দিলাম। নিয়ে সেখানে একটা আর আর্ম হোলসের কাছে হাফ इंची ডাউন দিয়ে নিয়ে নিলাম। এটা ফ্রন্ট পার্টের জন্য। এবারে 9 इंची चेस्टर माप निये निलाम, गला 6 इंचीते निये गलाई शेप दिए दिलाम। एबारे आमी लम्बाटा निये नेब। तो पिछन पाटे आमी 14.5 निয়েছি और हाफ इंची बाड़िए आमी 15তে दाग दिए देब। और ए कारणे हाफ इंची बाड़ाচ্ছি जे आमार नीचेर दिके हाफ इंची सेलाई जाबे तार जन्य। और एदिके कोमर आछे 32। तो तार दाग दिए आमी फिटिंग्स लाइनटा टेने दिलाम। एबारे आमी ओपर थेके जे आमी प्रथमे जे दागटा निয়েছি सेखान थेके किन्तु 3 इंची ओपरे एकटा पॉइंट करे देब। ताहले এই पॉइंटटाते कि होबे आमार बेलटा बेरिये जाबे। निये दाग दिए दिलाम। एबारे
3 ইঞ্চি যে পয়েন্ট করেছি সেখান থেকে 1 ইঞ্চি ওপরে একটা পয়েন্ট করে এভাবে রাউন্ড শেপ হালকা করে দিয়ে দেবো। এবারে কটরির মাপ নিয়ে নেব আমি। 36 সাইজ ব্লাউজের কটরির মাপ হচ্ছে 6 ইঞ্চি। 6 ইঞ্চি নিয়ে নিলাম, আর এদিকে গলার কাছ থেকে 1 ইঞ্চি নিয়ে নিলাম। এটা সব ব্লাউজের ক্ষেত্রে একই হবে। আর যে আর্ম হোলসের মাপ নিয়েছি, সামনের পাটে যেখান থেকে নিয়েছি সেখান থেকে 2.5 ইঞ্চিতে 2.5 ইঞ্চি নিয়ে নিয়েছি। এবারে এই যে 3টে পয়েন্ট হলো, 3টে পয়েন্ট এভাবে রাউন্ড শেপ দিয়ে দেবো। আপনারা চাইলে এটা স্কেলের সাহায্য দিতে পারেন। আর এদিকে গলার দিকে যে কটরিটা গলাতে পড়বে সেখান থেকে নিয়ে নেব 3.5 ইঞ্চি, নিয়ে সেখানে এভাবে রাউন্ড স্কেলটা বসিয়ে গলায় শেপ দিয়ে দেবো। আর এদিকে কোনাকুনি টেনে দেবো। তাহলে আমার কি হলো, একটা কটরি বেরিয়ে গেল। এবার কটরিটার মাপ এলো 7.5 ইঞ্চি। তো আমি নিচের কটরিটা বার করার জন্য এখানে 7.5 ইঞ্চি নিয়েছি, তো এদিকেও আমি 7.5 ইঞ্চি নিয়ে নেব, আর 7.5 মিডিলও নিয়ে নেব। তাহলে এভাবে ফোল্ড করে মিডিল পোর্শনটা বার করে নিলাম। 3টে যে দাগ হলো 3টে দাগ আমি এভাবে টেনে নিলাম। এবারে কটরিটার হচ্ছে কত মাপের নেব, তো 3 ইঞ্চি আসছে। যত চেস্ট আছে তাকে 12 দিয়ে ডিভাইডেড করে দেবে, আর তার সঙ্গে 1/2 ইঞ্চি অ্যাড করে দেবে, তাহলে নিচের কটরিটার মাপ বেরিয়ে যাবে। 3.5 ইঞ্চি নিয়ে নিলাম, দাগ টেনে দিলাম। এবার এই কোনাকুনি নিয়ে নিলাম 1/2 ইঞ্চি করে, আর এদিকে নিয়ে নেব আমি 1.25 ইঞ্চি। তাহলে আমার যে এবার পয়েন্ট হলো সেই পয়েন্টগুলো এভাবে স্কেল দিয়ে কটরির শেপ দিয়ে দেবো। তাহলে আর নিচের দিকেও 1/2 ইঞ্চি যে আমি উপরে নিয়েছি সেটাও শেপ দিয়ে দেবো। তাহলে আমার এই কটরিটাও বেরিয়ে গেল। এবার 1.5 ইঞ্চি আমি কটরিটাতে ট্যাকিং দেবো, তার জন্য দুদিকে 1.25 ইঞ্চি করে 1.5 ইঞ্চি ট্যাকিং দিয়ে দেবো, নিয়ে এভাবে ওপর থেকে টেনে দেবো। তাহলে আমার দেখো এই পাটে আমার পিছন পাট, সামনে পাট, সবগুলোই বেরিয়ে গেল। সামনে পাটের বেল্ট, কটরি দুটো সবগুলোই কিন্তু একসাথে বেরিয়ে গেল। এবার আমি এগুলো কাটিং করে নেব। তারপরে এগুলো আমি মেন ফেব্রিকের ওপরে বসিয়ে কাটিং করব, আর একই সঙ্গে আমি হাতাটাও কাটিং করে নেব। তো আমার ভিডিওগুলো কেমন লাগছে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন। সমস্ত পার্টগুলো কাটা হয়ে গেল। এবার আমি যে ট্যাকিংটা দেবো সেখানেও একটা কাট লাগিয়ে দিলাম। এবার পিছন পাটের গলাটাও কাটিং করে নেব। এবার আমি হাতাটা কাটিং করব। তো হাতাটা কাটিংয়ের জন্য আমার কাপড়টা একটু শর্ট পড়ছে, আমাকে এখানে জয়েন দিতে হবে। তার জন্য আমি প্রথমে একটা হাতা কাটিং করে দেখাচ্ছি। তো হাতাটা আমি কাটিং করব, তার জন্য পিছন পাটের যে আর্ম হোলসের নিয়েছি সেখান থেকে শোল্ডারের কোনাকুনি মেপে নেব। তো সেখান থেকে আমার 7 ইঞ্চি আসছে, তো সেখানে গলাইটা আমার 7 ইঞ্চিতে হবে। তো নিচের দিকে 1/2 ইঞ্চি নিয়ে নিলাম। এবার হাতের লেন্থ আছে 9 ইঞ্চি, তো আমাকে ওপর দিকেও 1/2 ইঞ্চি বাড়িয়ে নিতে হবে, নিয়ে 9.5 ইঞ্চি, টোটাল আমি 10 ইঞ্চি নিয়ে নিলাম। এবারে নিচে ওপর থেকে 3 ইঞ্চি নিচে ডাউন দেবো, সেটাতে আমি হাতের গোলাইটা দেবো তার জন্য। আর পিছন পাটের যে আমি নিয়েছি 7 ইঞ্চি, নিয়ে 7 ইঞ্চিতে আমি দাগ দিয়ে দিলাম, আর উপর দিকে আমি 2 ইঞ্চিতে দাগ দিয়ে দিলাম। আর নিচের দিকে হাতের মোহরি আছে 10, তার হাফ 5 ইঞ্চি নিয়ে এভাবে সমস্ত দাগগুলো আমি শেপ দিয়ে দিলাম। আর সামনের দিকে যে আমি ছাটিং দেবো তালপাট, তার জন্য 1/2 ইঞ্চি নিচের দিকে ডাউনে দিলাম। এটা আমি যখন হাতটা বসাবো তখন কিন্তু আমি ওখানে কাটিং করব। তো আমার সমস্ত পার্টগুলো কাটা হয়ে গেল। ফেব্রিকটা পেরে তার উপরে লাইলিনের যে কাটিং করেছি সেই লাইলিনটা বসিয়ে দেবো, নিয়ে তার উপরে কাটগুলো কাটিং করে নেব। তো আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করে দেবেন, তাহলে আমি যখন নতুন ভিডিও দেব আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। এই সমস্ত পার্টগুলো কাটিং হয়ে গেছে।